हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम चिलिकार सायंतन दृश्य पाठर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यंत देखु। चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को ऑन कर दिंतु। तेज चलतु आज आम चिलिकार सायंतन दृश्यर संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो एक नंबर जीवा कौन दे भालेरी शिखर रे संध्या तारा देखी आसंती पटिका महोल्लास टेकी। यही पदटी कवि केउ मानक उल्लासित हेबार देखुंती। उल्लासित केउ माने होउचंती ना मीनजीवी ना मीनजीवी। तो आंसर कौन हो मीनजीवी। निशा आगमन रे अवनी केउ रूप धारण करिछि। निशा आगमन रे अवनी निश्चल रूप कौन धारण करिछि हैला निश्चल रूप। तापर जिबा में 3 नंबर को 3 नंबर कौन देछि अर्थगत पार्थक्य दर्शा। देखो आसे ए आसे माने कौन ना पहुंचे आउ ए आसे माने कौन यूज कौन आशा रे हैला। ठीक अच्छे दुकूल दु क दीर्घूल दुकूल माने कौन पाट वस्त्र आ गोटे दिकूल माने कौन जे दुई कूल हैला दुई कूल। तरुणी तरुणी माने कौन गोटे तरुणी नौका आ गोटे तरुणी तरण हर्षिकरणी एटा कौन ना सूर्य। ठीक अच्छे तापर दीप गोटे दीप माने होची कौन हाथी बा नाग। दीप माने कौन जे आलोक धारा बा प्रदीप हैला। दीप माने आ गोटे हे परिबो कौन ना जहार चतुर्पार्श्व रे जल थिबो हैला। जो स्थल भागर चतुर्पार्श्व जल थिबो ताहा कौन कुआ जे दीप कुआ जे सेना मध्ये हे परिबो हैला। आ गोटे दीप माने कौन ना आलोक धारा आउ प्रदीप। ठीक अच्छे एबे हमें 4 नंबर देखिबा। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर दुईटी लेखे प्रतिशब्द लिख। प्रतिशब्द लिखिबा समुद्र समुद्र कौन कौन हबो सागर हबो महोदधि हबो हैला सागर आउ महोदधि। मारुत मारुतर कौन पवन हो पार वायु मध्य हो पार पवन आउ कौन वायु। निशिथिनी निशिथिनी कौन हम ना रजनी रात्रि हैला राति मध्य कहि परिबो। ओके अवनी अवनी कौन हम धरणी पृथ्वी धरित्री मध्य कहि परिबो। ठीक अच्छे धरणी पृथ्वी धरित्री हैला। बागेश्वरी 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 कौन हम ना सरस्वती बा वीणा पाणी मध्य कहि परिबो। सरस्वती आउ कौन वीणा पाणी। एबे जिबा हमें 5 नंबर 5 नंबर कौन देछि बागेश्वरी शब्दर संधि विच्छेद करले कौन हम बागेश्वर संधि विच्छेद कौन हम बाक युक्त ईश्वरी बाक युक्त ईश्वरी बागेश्वरी हैला। तापर जीवा में 6 नंबर को 6 नंबर कौन देछि मात्र जशोदे है तुम्हें आयुष्मान। यही कथा कहा को लक्ष्य कर कहा जायछि ए जे मात्र जशोदे है तुम्हें आयुष्मान एटा कहा कहा जायछि ना कवि सूर्य को आयछि ना कवि सूर्य को। कवि सूर्य किए बलदेव रथ हैला बलदेव रथ। 7 नंबर क्वेश्चन जीवा एही कविता रे कवि केउ समय दृश्य वर्णना करिसंती। एही कविता रे कवि संध्या काल दृश्य को वर्णना करिसंती हैला संध्या समय दृश्य। दिगंगना को उद्देश्य कवि केउ शब्दपुंज व्यवहार करिसंती। दिगंगना को उद्देश्य कवि केउ शब्दपुंज व्यवहार करिसंती कौन कौन ना मधुर हासिनी ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी हैला एई सब कौन शब्दपुंज व्यवहार करिसंती। गलाणी तो गला कथार संगात अर्थ कौन गलाणी तो गला कथार संगात माने कौन देखो जहा घटिबार घटिगलाणी ताहाको मनरे न धरिबा हैला। जहा घटिबार थिला ताहा घटिगलाणी ताको हम मनरे न धरिबा। पोतपाल मशाल जालिछि काहेकि पोतपाल मशाल काहेकि जालिछि काहेकि ना देखो माछ माने ए मशाल आलुरे आकर्षित होई पोत गर्भरे पड़िबे बोली पोतपाल मशाल जालिछि हैला। माछ माने कोन जे ए आलोकरे मशाल आलोकरे आकर्षित होई कि पोत गर्भरे पड़िबे बोली कोन पोतपाल मशाल जालिछि। 11 नंबर क्वेश्चन जीवा
कवितार सूचित केउं उक्तिर मीनजीवी मनरे भावांतर सृष्टि होइछि बोली जणा पडुछि। कवितार सूचित केउं उक्तिर मीनजीवी मनरे भावांतर सृष्टि होइछि बोली जणा पडुछि। देखो गलानी तो गला कथारे संगात, एही उक्तिर मीनजीवी मानक मनरे भावांतर सृष्टि होइछि बोली जणा पडुछि। हैला गलानी तो गला कथारे संगात। शिखार उठिबा पढ़िबा सहित कवि काहाकू तुलना करिसंती। शिखार पढ़ी उठिबा पढ़िबा सहित कवि काहाकू तुलना करिसंती। काहाकू ना दुखी मनीषर मनरे आशार उत्थान पतन को तुलना करिसंती। हैला दुखी मनीष मनरे आशार उत्थान पतन को तुलना करिसंती। 3 नंबर क्वेश्चन जीवा केउं दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिसंती। केउं दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिसंती। देखो ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टिर दृश्य को कवि पारद धौत बोली वर्णना करिसंती। काहाकू ज्योत्स्ना परिप्लुत सृष्टि। 14 नंबर क्वेश्चन जीवा ह्रद मध्य भागरे काहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि। ह्रदर मध्य भागरे काहार प्रतिबिंब शोभा पाउछि। काहार ना ह्रदर मध्य भागरे दीपर प्रतिबिंब शोभा पाउछि। काहार दीपर। छाया मिश्रित आलोकरे वर्णस्थल दृश्य काहा रूप दृश्य को काहा रूप सहित तुलना करा जायछि। छाया मिश्रित आलोकरे वर्णस्थल दृश्य को काहा रूप सहित तुलना करा जायछि। काहा रूप देखो छाया मिश्रित आलोकरे वर्णस्थल दृश्य को सर्पभूषित चंद्रचूड़ रूप सहित तुलना करा जायछि। काहा ना सर्पभूषित चंद्रचूड़ माने शिव सहित कोन तुलना करा जायछि। निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुछि। निशिथिनीर प्रभाव को किए प्रचार करुछि ना दूर झरणार झरझर नाद आ झिंकारीर झंकार स्वन। हैला झरणार कोन झरझर नाद आ झिंकारीर झंकार ये कौन जे ना निशिथिनीर प्रभाव को प्रचार करुछि। एबे जिबा हमें सरल अर्थ को तो देखो 17 नंबर कौन देछि उल्लासर आत्मा प्राय गीत दाने हद नील बक्षे करे अधिष्ठान। उल्लासर आत्मा प्राय गीत दान हद नील बक्षे करे अधिष्ठान। देखो उल्लास उल्लासर डट 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 अधिष्ठान। संसित पद्यांशटी चिलिकार सायंतन दृश्य शीर्षक कविता रानीत आलोच्य प्रसंगरे कवि राधानाथ राय मीनजीवी कंठर संगीत रे चिलिकार पुलकित बक्षर सुषमा वर्णना करिसंती। हैला कौन वर्णना करिसंती देखो आगत संध्यारे मीनजीवी माने गृहाभिमुखे प्रत्यावर्तन करिसंती। फेरी आसुथबा नौकारे पाल टाणी सेमाने उल्लास हो उदास मनरे कवि सूर्य को गीतामृत गलाणित गला कथारे संगात गान करिसंती। हैला जेते बेले संध्या हे गला मीनजीवी माने कोन जे ना निज घर आडो कोन सेमाने प्रत्यावर्तन करिसंती माने फेरी आसुथंती। हैला से फेरी आसुथबा बेले नौकारे कोन सेमाने पाल टाणी की उल्लास आ उदास मनरे कोन जे गीत बोलते कौन ना गलाणित गला कथारे संगात। कहार गीत एटा ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत। ठीक अच्छे चिलिकार नीलबक्षरे से उल्लास संगीत बहु दूर पवन में बही आसी फूल को खेल दौर माने बहुत दूर कौन से संगीत पवन द्वारा कौन आसिकी खेल हो चिलिकार सुषमा को परिवर्तित करुच्ची। 18 नंबर को पाप गर्थे जेन्हे पड़ई अज्ञान तरी गर्थे मिन्य देही देवी प्राण। या बुझेबा पाप डट 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 प्राण। संसित पद्यांशटी चिलिकार सायंतन दृश्य शीर्षक कविता रानीत आलोच्य प्रसंगरे कविवर राधानाथ राय चिलिकार संध्याकालीन दृश्य सहित मानव समाज प्रति एक शाश्वत वार्ता प्रदान करिसंती। हैला कौन ना चिलिकार संध्याकालीन सुषमा खेली जाइछि। मीनजीवी माने बोईतरे पाल टाणी गृह अभिमुखे होइछंती गृह अभिमुखी होइछंती। हैला तो जेते बेले चिलिकार संध्या हो जाइछि जेतेक मीनजीवी माने सेमाने कोन जे ना बोईतरे पाल टाणी के सेमाने निज घर आड़ को प्रत्यावर्ती होइछंती। माछ मानकु आकर्षण करिया पे सेमाने नौकारे मशाल जाली देइछंती। माछ मानकु आकर्षित करिया सेमाने कोन करछन नौकारे मशाल जालिछंती।
ହେଲା ମଶାଲର ଜ୍ୟୋତିରେ ମାଛମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ନୌକା ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଏହା ହିଁ ମୀନଜୀବୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେଇ ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ମାଛମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ ନୌକା ଗର୍ଭକୁ ଡେଇଁକି ନିଜ ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ହେଲା କାହିଁକି ନା ମାଛମାନେ କ'ଣ ଯେ ନା ଆଲୋକ ପ୍ରତି ବେଶୀ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏହି ସମାଜର ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଛମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଏ ସମାଜର ପାପୀ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ କ'ଣ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ହରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ରାଜେ ଦୀପ ଶୈଳ ତଳେ ସ୍ପଷ୍ଟକାର ଶୁଭେ ହ୍ରଦ ଅନ୍ତସ୍ଥ। ୟାକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚିଲିକାର ସାହିତ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ କବିତାର ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାରେ ଅପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ ରାତ୍ରିର ଆଗମନରେ ଲୋକ କୋଳାହଳ କମିଯାଇଛି, ଧରଣୀ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଛି, ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମର ଜହ୍ନ ଆଲୋକରେ କ'ଣ ପୁରା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପାରଦରେ ଧୌତ ହେଲା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପାରଦରେ ଧୋଇଲା ଭଳି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ପରିବେଶରେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦୀପମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ହେଲା ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ନା ଚିଲିକା ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗ କ'ଣ ସରି ଯେଉଁ ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଳ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ ଦୀପ କୁହାଯାଏ। ତ ସେ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଶୋଭା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ଆମେ 20 ନମ୍ବରକୁ। କଳି ଉପଦ୍ରବେ ତ୍ୟାଜି ଲୋକାଳୟ ଶାନ୍ତି କିଏ ସ୍ଥଳେ ଭଜିଲେ ଆଶ୍ରୟ। ତ ୟାକୁ ଲେଖିବ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଚିଲିକାର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାର ଆନିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ତାହା କିଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ସେହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଚିଲିକାର କୂଳ ବା ଚିଲିକାର ତୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ବନସ୍ଥଳୀ ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ନୀରବ ମନେ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳ ଚହଳ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ଯେ ଚିଲିକା କୂଳ କ'ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ହେଇଯାଇଛି। ହେଲା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳ କ'ଣ ସେଠି ଆଉ ନାହିଁ। ଦୂର ଝରଣାର ନାଦ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ରାତ୍ରିର ପ୍ରଭାବକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଦୂର ଝରଣାର କ'ଣ ନାଦ ଶୁଭୁଛି ଆଉ ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ସତ୍ୟ ଯେଭଳି କଳି ଯୁଗରେ କଳିର ଉପଦ୍ରବର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ଜନବସତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ କଳିର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉପଦ୍ରବର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ କ'ଣ ଯେ ନା ଜନବସତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ସରଳାର୍ଥ ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 21 নম্বর কোশ্চিন করেছে পঠিত কবিতা অনুসরণরে চিলিকার সায়ংকালীন দৃশ্য বর্ণনা কর। চিলিকার সন্ধ্যাকালীন দৃশ্য আমি এই পঠিত কবিতা অনুসরণে আমি বর্ণনা করিবা। তো প্রথমে কোন করিবা প্রথমে কবি পরিচয় লিখিবা। তো দেখো কবিবর রাধানাথ রায় ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା। ନିଜର ଅପୂର୍ବ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, କେଦାରଗୌରୀ ଓ ଦରବାର ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ ଲେଖି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ରଚନାର ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣତା ଅନ୍ୟତମ। ପଠିତ କବିତା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟରେ କବି ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବଗର୍ଭକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଚିଲିକାରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ସାୟନ୍ତନ କାଳ କୁହୁକ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛି।
ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଆଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୌକାରେ ପାଲ ଟାଣି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗୀତର ଅମୃତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଦେଖ, ଚିଲିକାର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାର ଲହରୀ ଖିଳାଇ ସାୟନ୍ତନ କାଳ କୁହୁକ ଶସ ଦେଇଛି। ମାନେ ଚିଲିକାରେ କଣ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟଟା କଣ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଲହରୀ ଖିଳାଇକି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଲହରୀ ଖିଳାଇକି କଣ ଯେ ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛି। କିଏ? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଠିକ ଅଛି। ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ଆଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେକ ମୀନଜୀବୀ ସେମାନେ କଣ ଯେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାର ଅନୁମାନ କରିକି ନିଜ ଘରକୁ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହଉଛନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ନୌକାରେ ପାଲ ଟାଣି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗୀତର ଅମୃତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ନା ସେମାନେ ଉଲ୍ଲାସରେ କଣ ଯେ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସରେ ନୌକାରେ କଣ ପାଲ ଟାଣିକି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଚିଲିକାର ପବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଧ୍ୱନି, ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଧ୍ୱନି କଣ ଯେ ନା ଚିଲିକା ପବନରେ କଣ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ନୌକାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲ ଚିଲିକା ବକ୍ଷକୁ ରମ୍ୟଶ୍ରୀରେ ଭରି ଦେଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୌକାରେ ଯୋଉ ମଶାଲ ଜଳା ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ମଶାଲର ଆଲୋକରେ ମୀନ ମାନେ କଣ ମାଛ ମାନେ କଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ସେଇ ଡଙ୍ଗାର କଣ ଡଙ୍ଗା ଭିତରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଡେଇଁ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ହାନି କରିବେ ବା ନିଜ ଜୀବନ ହାରିବେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କଣ ମଶାଲ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ମଶାଲର କଣ ଯେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆଲୋକ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ କଣ ଆହୁରି ରମ୍ୟଶ୍ରୀରେ ଭରି ଦେଉଛି, ଆହୁରି କଣ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ବିମଳ ଆଭାରେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭ ସବୁକିଛି ପାରଦ ଧୌତ ହେଲା ପରି ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ହେଲା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ କଣରେ ନା ଜହ୍ନଙ୍କର କିରଣ। ଜହ୍ନ କିରଣ କଣ ଯେ ଚାରିଆଡେ ପଡିକି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ହେଲା ସବୁଠି ପଡିକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପାରଦ କଣ ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇକି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ନିଶା ଆଗମନରେ ନୀରବ ଧରଣୀ ଛାୟା ଚିତ୍ରିତ ଗିରି ବନାନୀ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନିଶା ମାନେ କଣ ରାତିରେ ଆଗମନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଛି, ନୀରବ ଧରଣୀ ନୀରବ ପୃଥିବୀ, ଛାୟା ଚିତ୍ରିତ ଗିରି ମାନେ କଣ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପର୍ବତ, ଏସବୁ କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଦୂର ଝରଣାର ନାଦ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର, ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସାୟଂକାଳ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆସିଲା ବୋଲି କିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ନା ଦୂରରୁ ଯୋଉ ଝରଣାର ନାଦ, ଝରଝର ନାଦ, ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର, ଆଉ କଣ ନା ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଏମାନେ କଣ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯଥାର୍ଥରେ ଚିଲିକାର ସାୟଂକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 22 ନମ୍ବରକୁ। ସଂଶିତ କବିତା ଆଧାରରେ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଦେଖ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋରା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖନ ଶୈଳୀ ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ସେ ନୂତନ ରୂପ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଚିଲିକା, ମହାଯାତ୍ରା, ଉଷା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ପାର୍ବତୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଦରବାର ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି। ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି କବିଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଓ ମାନବିକ ଭାବବୋଧର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ କବି ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା, କବି ପରିଚୟ ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, ଉତ୍କଳର ଚାରୁଚିତ୍ର ଶାଳିନୀ ଚିଲିକା ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର। ଚିଲିକାର ସୁଷମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଭାବାବେଗ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କବି ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ, ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ। ମତ୍ସ୍ୟଧରୀ ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ, ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକାଧାନେ, ଭାଲେରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଆସନ୍ତି ପଟିକା ବହୁଲ୍ଲାସେ ଟେକି।
ହେଲା ୟାକୁ ତମେ ଟିକେ କବିତା ଭଳି ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଗମନରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବା ମୀନଜୀବୀ ମାନେ କଣ ଯେ ନା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଭାଲିରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରେ ଦେଖି ସେମାନେ ନୌକାର ପାଲ ଟେକି ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାଲିରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କଣ ଯେ ନୌକାର ପାଲ ଟେକି ଦେଇକି ହେଲା ମାଛ ଧରି କଣ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବି ସେମାନେ ଏକା ଧ୍ୟାନରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲାସରେ ମଜିଛନ୍ତି ସେତିକି ଉଦାସ ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଯାଇଛି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ମଧୁର ଗୀତାମୃତ ଗଣାଳିତ ଗଲା କଥାରେ ସମାତ। ମାନେ ସେମାନେ ଯେତିକି ଉଲ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ସେତିକି ଉଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ଉଦାସରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କଣ ଝରି ଯାଉଛି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ମଧୁର ଗୀତାମୃତ ଗଲାଣିତ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଆବେଗ ଚିଲିକା ବକ୍ଷକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାବାନ୍ତର। ଆତ୍ମହରା ମୀନଜୀବୀ ମାନେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇ ମୀନମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଳ କୌଶଳ ଓ ଆବେଗ ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯିବା 23 ନମ୍ବରକୁ। କଣ ଦେଇଛି ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଚିଲିକା କେଉଁ ରୂପରାଜି କବି ମାନସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଚିଲିକାର କେଉଁ ରୂପଟି କବି ମନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଛି ତ କବି ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଲେଖିଦେବ। ତ ଦେଖ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସ୍ୱୟଂକାଳ ଚିଲିକା ପକ୍ଷରୁ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ତତ୍ପରତା ହେଲା। ତ କବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କଣ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟଟା ହେଲା। ସେମାନେ ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଭାଲିରୀ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ବୋଇତର ପାଲ ଟାଣି ମହ ଉଲ୍ଲାସ ଫେରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ଯେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରିକି ଚିଲିକା ମୁହାଣକୁ ମାଛ ଧରିକି ଭାଲିରୀ ଶିଖରରେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖିକି ସେମାନେ ବୋଇତରେ କଣ ଯେ ପାଲ ଟାଣିକି ମହା ଉଲ୍ଲାସରେ କଣ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ନୌକାବାହୀ ଫେରୁଥିବା ମୀନଜୀବୀ ମାନେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଗାୟନ କରି ଚିଲିକାର ହୃଦୟରେ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ ଗାଇ କଣ ଚିଲିକା ହୃଦୟରେ ଉଲ୍ଲାସ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ ହେଲା। ଚିଲିକା ମାରୁତ ମାନେ କଣ ପବନ। ଚିଲିକାର ମୀନଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କୌଶଳ କବି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ସେମାନେ ତୋରଣୀରେ ମଶାଲ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ମଶାଲ ଜ୍ୟୋତିରେ ମୀନମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଧରିବାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରଜନୀର ରମଣୀୟ ଚିଲିକା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆଭାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଚିଲିକାର ଗର୍ଭଦ୍ୱୀପ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ଚିଲିକା ତୀରର ଗିରି ବନ ନାସି ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧ ତରୁପତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବ ଗିରିବନ ଇତ୍ୟାଦି ଦୃଶ୍ୟରାଜି କବି ମାନସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଚିଲିକାର ସନ୍ଧ୍ୟା କବିଙ୍କୁ ଉତ୍ସବମୟ ମନେ ହେଉଛି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିଲିକା ତୋର ଏହି ସ୍ୱଭାବନ ବନୋତ୍ସବମୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାୟନ୍ତ। ତ ଆଜି ଆମେ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।